ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। सीटा परमानेंटली कदे एक गिनती तो नहीं रहती है। हर पार्टी एक्सपेंशन करना चाहती है, मेरी पार्टी भी एक्सपेंशन करना चाहती है। जी उन्होंने दसता भी असं इन्नियां सीटां लड़ना चाहते हैं। सीटां भी 59 कहा सी। अकाली दल नाल तां हाले गल होई, अकाली दल नाल सीटां दी तालमेल ते किन्नियां सीटां लड़नी किन्नी कोई गल नहीं हुई। असीं अपना दावा पेश कर कमल के फुल से 59 लड़ेंगे और अकाली दल अपने निशान से लड़ेगा। वो कोई किंतु परंतु नहीं है। 59 सीटां ते बीजेपी लड़ेगी, 58 ते अकाली दल लड़ेगा। अकाली दल बीजेपी पंजाब सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੁਝ नहीं आ सके, लेकिन मेजोरिटी वाज देयर। जो कुछ पंजाब सरकार कर रही है, चाहे करोना का मुद्दा है, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे उन्होंने पेमेंट का मुद्दा है, वो काफ़ी चिंताजनक विषय है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इन्होंने मुद्दों पर काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई, विस्तार में डिस्कशन हुई और फैसला किया गया कि जिमें कि शराब का मसला है, शराब खोली जाए, ठेके बेचने वास्ते खोली जाए, सब तो वध रिक्वेस्ट पंजाब वालों जाती रही है। अखीर दे विच आके केंद्र सरकार ने इजाजत दी। बाकी सूबे भी खुली, बाकी सूबे जो शराब के ठेके के उत्ते किलोमीटर की 2-2 किलोमीटर की लाइनां लग गई और उन्होंने जोड़ा ये डिस्टेंस रखने की शर्तां दी सब तोड़तियां। लोगों ने, पुलिस ने पूरा जोर लाया, नहीं करा सके और उसका नतीजा होया कि पंजाब च भी खुल गई। पंजाब च जी खुली, उत्ते कोई रश नहीं था, कोई बंदा लाइन च नहीं खड़िया, सानू आराम नाल जिहड़ा आया गली जाके जांदा रहा। और बाद च रिपोर्ट ये आई कि 6000 के करीब करोड़ 6000 करोड़ का लॉस रेवन्यू का हो गया 3 महीने ठेके बंद होने नाल। और चाहिए तो था भी जो ठेके खुले थे तो बड़ा रश होना चाहिए था सेल पिछे, लेकिन वो सेल बंद ही नहीं हुई इतने। और जोड़े ये सैनिटाइज करने वास्ते उत्थे लिक्विड तैयार करने वास्ते डिस्टिलरीज में ऑर्डर दिते हुए थे और डिस्टिलरी दे विच क्योंकि जोड़ा सैनिटाइज वास्ते आना था समान, वो कोई ड्यूटी नहीं लगती। वो असेंशियल कमेटी भी थी तो मैडिकल वास्ते चाहिए सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਕਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਲੀਕਰ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹੋਇਆ और कोई जिन्ना माल उत्ते लीकर आई वो ना एक्साइज ड्यूटी लगी, ना कोई सेंट्रल टैक्स लग्या, बिना टैक्स तो ये बहाने से माल बाहर निकल गया। और अगर माल बिकना बंद ही नहीं से होया और बाहर निकल गया, वो किदे डिस्टिलरीज हैं, किमें माल निकल के आया, किहड़ियां गड्डियां ते आया, किस ढंग दे नाल आया और किहड़े बंदे उस इनवॉल्वड हैं, ਉਹਦੀ पड़ताल करने वास्ते असीं कहा भी उच्च पद्धरी इंक्वायरी। वैसे मेरा मत है भी CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए है। अगर पंजाब पुलिस की SIT के नाल मामला साफ होकर नहीं आएगा, रियल कल्परेट नहीं पकड़े जाएंगे। मित्तल साहब, ये गल तो कांग्रेस के अपने मंत्री कुछ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਮ ਸੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ। मैं आप कह रहे हैं गल कि देखो चीफ सेक्रेटरी ਦਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੀਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਡ ਏ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਸ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸੀਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ थे। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੱਝ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਰਪਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੋਗਾ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਆਈਟਮ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਟ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਕਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰਸਨਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਊ ਦੇਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ, 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਨੋਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨ ਔਰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਓਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਲੈਸਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਲੈਸਟ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਘਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੀਟਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? 59 ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 59 ਤਾਂ 59 ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਵੈਲਕਮਡ ਇਟ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਪਬਲਿਕ ਚ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਨ ਦੀ ਫੋਰਫਰੰਟ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ 59 ਸੀਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 59 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 117 ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫਾਰ 117 ਸੀਟ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ 59 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਨ? ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ 59 ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਛ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 59 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇਗੀ, 58 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਲੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਐਂਡ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 3-4 ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜਟਾਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 117 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਰਾ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੜਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੜੋਗੇ, 59 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ 117 ਹੀ।
ਉਹਦੇ ਚੋਂ 59 ਤੁਸੀਂ ਲਓ 59 ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 58 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਸੰਭੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਸੰਭੂਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤੀ? ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਵੱਢ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੀ ਥਿੰਗਸ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 14 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਟੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 370 ਧਾਰਾ ਹਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਤੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕੂਗਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਅਸੀਂ 3 ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਮਈ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਸੀਕੂਟ ਹੋ ਰਹੇ थे, देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम राज्य हैं, और उत्ते हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धी, ये जिन्होंने परसीक्यूट किया जाता, लड़कियां चक लिया जाती थी, जबरदस्ती ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। 75,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਸੀਐਮ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੈ ਹਲੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਫਸਟ ਕੰਟੈਸਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਉਹ ਕੌਣ।
ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਪਾਏਦਾਰ, ਸਟੇਬਲ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਸક્ષਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, दैनिक सवेरा TV, चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।